बंधु माने ध्यानर सहित शुणु संकेत गुड़िक सूचाऊछि जे एक सरकारी डॉक्यूमेंट किंबा नोटिस शीघ्र आपणक द्वारे पहुंचीब जहा तुरंत प्रश्न उठाई पारे यह मो पाखक कहीं आसी आहुरी आकर्षणीय से डॉक्यूमेंट मध्यरे एक निर्दिष्ट विवरण आपण जहा आशा करिथिले ताहाठारु संपूर्ण भिन्न होई पारे भय को एबे मूल को नेबाको दियंतु नाही कारण ज्योतिष संकेत गुड़िक सर्वदा समस्यार सूचना दिए नाही प्रायतः एपरी डॉक्यूमेंट एक अटकी रहिथिबा कार्य एक अधिकार आर्थिक लाभ नियुक्ति किंबा एक दीर्घकालीन प्रसंग संपर्क रे प्रगति को संकेत दिए आपणक राशि पाई परिस्थिति धीरे धीरे परिवर्तन हेउथिबा परि मने हुए किछि समय पाई अटकी रहिथिबा विषय गुड़िक एक कार्यालय एक विभाग डॉक्यूमेंटेशन एक आवेदन किंबा एक विचाराधीन अनुमति जोगु गतिशील हेबार संभावना अछि आपण हठात एक मेसेज किंबा फोन कॉल पाई पारंती किंबा केही जणे डॉक्यूमेंट सहित आपणक घरे पहुंची पारंती एपरी जणे जहाक गस्त आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले किंतु अपेक्षा करंतु प्रकृत रहस्य डॉक्यूमेंट रो आगमन रे नुहे बरं एहा माध्यम रे लेखा जायतिबा एक छोट विवरणी रे होई पारे जदि आपण वर्तमान अनुभव करिसंती जे आपणक कठिन परिश्रम फल देउ नाही तेबे एहा धैर्य धरिबार समय आपणक प्रयासर शक्ति शीघ्र एहार प्रभाव देखाइबाको आरंभ करि पारे चाकरी करुथुबा लोकंक पई पुराना आवेदन पदवी दरमा स्थानांतर किंबा विभागीय समस्या संपर्क रे खबर पाइबार संभावना अछि व्यवसाय मालिक मानक पई देय चुक्तिनामा अनुमति किंबा अतीतर कारोबार सह जड़ित कागज पत्र आगको बढ़ी पारे पूर्वरु अवरोधित आर्थिक रास्ता गुड़िक मध्य खोली पारे तथापि शीघ्र कोनोसी डॉक्यूमेंट रे स्वाक्षर करिबा पूर्वरु विवरणी को संपूर्ण भाबरे बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एठारे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि संकेत गुड़िक केवल एक डॉक्यूमेंट रो आगमन को नुहे बरं आपणक अतीतर निष्पत्ति सहित संपर्क को इंगित करे हुए तो आपण किछि पाई आवेदन करिथिले एक निर्दिष्ट अधिकार उपरे आशा छाड़ी देइथिले किंबा एक पुराना विषय को प्राय भूली जाइथिले कोनोसी उत्तर केबे आसीबो नाही बोली धरि नेइथिले अतीतर सेही समस्या हठात पुनर्बार देखा जाई पारे यह केवल एक संजोग होई न पारे ज्योतिष दृष्टिकोणरू यह अतीतर कर्म परिणामर सक्रियता होई पारे एहा मध्य ध्यान दियंतु जे घटना गुड़िकर एही संपूर्ण क्रम संध्या किंबा राति सहित जड़ित देखा जाए दिनटी असाधारण भावरे बीती पारे आपणको एपरि अनुभव कराई थाए जेपरि किछि गुरुत्वपूर्ण घटी नाही किंतु संध्या हेबा परे एक फोन कॉल मेसेज किंबा सूचना आपणको मनर अवस्था को परिवर्तन करि पारे किछि पई राति एक डॉक्यूमेंट मेसेज किंबा कथावार्ता माध्यम रे परिवार मध्यरे पूर्वरु आलोचना होइथिबा कोनोसी विषय संबंधी सूचना प्रकाश करि पारे जदि यह आपणक वर्तमानर जीवन परिस्थिति सहित प्रतिफलित हुए तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु लिखंतु बंधु माने आपणक पई अपेक्षा करिथिबा संकेत गुड़िक केवल टंका किंबा चाकरी ठारू मध्य बहुत अधिक पूर्व पारिवारिक उत्तेजना संपर्क रे आलोचना मध्य उठी पारे हृदयर क्षेत्र रे अतीतर कहार स्मृति पुनर्बार उभा होई पारे एवं एक दीर्घ हजि जाइथिबा संपर्क संबंधी खबर आपणक आत्मा को गभीर भावरे स्पर्श करि पारे तथापि सबुठारु आश्चर्यजनक प्रकाश आसीबाको बाकी अछि एक निर्दिष्ट सरकारी डॉक्यूमेंट जहाँ प्रारंभ रे आपण को चिंतित कराई पारे प्रकृत रे एक सौभाग्यर द्वार आड़ को इंगित करि पारे जहाँ विषय आपण संपूर्ण भावरे चिंता करिबा बंद करि देइथिले आपणक घरे पहुंचीथिबा एक सरकारी डॉक्यूमेंट केवल एक नियमित सूचना नुहे ज्योतिष दृष्टिरो एहार शक्ति एबे अटकी रहिथिबा प्रकल्प एक अधिकार एक चाकरी आर्थिक किंबा परिवार संबंधी निष्पत्ति संपर्क एक सफलतार संकेत दे पारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि डॉक्यूमेंट रे उल्लेख करा जाइथिबा एक निर्दिष्ट तारीख परिमाण नाम किंबा निष्पत्ति को आपण को क्षणिक पई नीरवतारे पकाई पारे कारण आपणक पई एहा विश्वास करिबा कष्टकर होई पारे जे आपण जहा उपरे सब किछि हार मानिथिले ताहा हठात पुनर्बार उठिछि आपणक जीवन रे वर्तमान डॉक्यूमेंट सहित जड़ित जे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण विकास को हालुका भाबरे नेबा उचित नुहे
ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବରଂ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସମ୍ପତ୍ତି, ପେନ୍ସନ୍, ଦେୟ ଆବେଦନ କିମ୍ବା ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଅଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପୂର୍ବତନ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ପଥକୁ ଫେରାଇ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ନ କରି ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ, ବକେୟା ଦେୟ, କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ସମାଧାନ ନ ହୋଇଥିବା ଦାବି ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଠି ଅଟକି ରହିଥାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତଥାପି ଏଠାରେ ସତର୍କତାର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କାହାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରୁନାହିଁ, ତଥାପି ପରଦା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନ, ଦାୟିତ୍ୱ, ପଦବୀ, ଦରମା କିମ୍ବା ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦିଓ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଅଛି। ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ, ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅତୀତରେ କାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପରି ସଂକେତ ଅଛି ଯେ ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତା କମିପାରେ। ଆଲୋଚନା, ଡକୁମେଣ୍ଟ, ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆଲୋଚନାକୁ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। ଏକ ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଏବେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, କାରଣ ଏଠାରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୋଡ଼ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ପୁନର୍ବାର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଏକ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରିଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବନାର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଯଦି ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ପଥ ଖୋଲିପାରେ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତୀତର ସମସ୍ୟା, ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବା ସମସ୍ୟା, ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଶିକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସଫଳତା, ପରିବାର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟର ରହସ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଶୀର୍ଷରେ କିଛି ନିୟମିତ ବିବରଣୀ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଏକ ଧାଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼େ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ହୁଏତ କାରଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କିଛି ଅଛି।
ଏହା ଏକ ଅନୁମୋଦନ, ଏକ ସଂଶୋଧନ, ଏକ ପୁନଃ ବିଚାର, ଏକ ସମନ, ଏକ ଦେୟ, ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଷ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତତା ନୁହେଁ, ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହାର ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଲ୍ଲିଖିତ ତାରିଖରେ ରହିପାରେ। ଯଦି ତାରିଖଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ମାମଲାଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଅତୀତର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏକ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ କେହି ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାରଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେହି ସରକାରୀ କାଗଜ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସୂଚନାର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିଟି ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକା ବସି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। କର୍ମର ଧାରଣା ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭଲ କାମର ପୁରସ୍କାର ସର୍ବଦା ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳନ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏହି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସର୍ବଦା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏପରି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତଥାପି ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କଥା କିମ୍ବା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହରାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟର ଗଭୀରତମ ସ୍ତର, ଯାହା ଏକ ସରଳ ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଏକ ପୁରୁଣା ଆବେଦନ, ଚାକିରି, ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାର, ପାରିବାରିକ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତଥାପି ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସେହି କାଗଜ ଖଣ୍ଡଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଏପରି ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁନଃ ସକ୍ରିୟ କରିପାରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଦିନଟି କୌଣସି ବିଶେଷ ହଙ୍ଗାମା ବିନା ବିତିଗଲା ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହଠାତ୍ ଘରେ ଏକ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଏକ ସରକାରୀ ନୋଟିସ ବିଷୟରେ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜ ଦିଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖୋଲି ବିବରଣୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ, ତାରିଖ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଏକ ବିଷୟ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଥରେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିପାରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମାନ ବିଷୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଆଶା ଏବଂ ସତର୍କତାର ମିଶ୍ରଣ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବ ଦେୟ କିମ୍ବା ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ତେବେ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ।
पुरुणा ऋण परिशोध करने परिवार आवश्यकता पूर्ण करने एवं भविष्यतर संचय को सुरक्षित करने उपर ध्यान देवा बुद्धिमान कार्य हेब। जदि कागज पत्र आधार में शीघ्र विनियोग करने किंबा देय करने को चाप पक जाए तेबे प्रथम एक संपूर्ण तदंत करंतु। एही समय चाकरी रे थिबा लोकंक पई विशेष गुरुत्वपूर्ण होई पारे। आपण कोनोसी आवेदन विभागीय खबर स्थानांतर दायित्व रे परिवर्तन किंबा पूर्व प्रयासर फलाफल पई उत्तर पाई पारंती। जदि आपण चाकरी परिवर्तन विषय चिंता करूछंती तेबे शीघ्र कार्य करबा अपेक्षा उपलब्ध सुजोग गुडी को तुलना करंतु। सूचना अनुसार आपणक कठिन परिश्रम शेषरे स्वीकृति पाई पारे, जदिओ चूड़ांत निष्पत्ति आपणक उपरे निर्भर करे। व्यवसायी मानक पई मध्य एहा पुराना संपर्क को पुनः देखिबार समय। केही पुणी जोगाजोग करि पारंती। जणे पूर्वतन ग्राहक एक नूतन प्रस्ताव उपस्थापन करि पारंती किंबा एक विचाराधीन देय देखा जाई पारे। तथापि केवल परिचितता उपरे निर्भर करंतु नाही। निश्चित करंतु जे शर्तावली देय सूची एवं दायित्व स्पष्ट भाବରେ दलिलभुक्त। जदि आपण भावना उपरे विचक्षणता को प्राधान्य दियंती तेबे लाभ पाई सुजोग अधिक शक्तिशाली हेब। एही घटना परे परिवार मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन मध्य संभव। दीर्घ दिन धरी एक निर्दिष्ट चिंता द्वारा आक्रांत परिवारर जणे सदस्य शेषरे किछि आश्वस्ति पाई पारंती। परिवारर जणे वयस्क परामर्श देई पारंती जाहाको आपण पूर्वरु गंभीरतार सह ग्रहण करिबारे विफल होइथिले। सेही समान परामर्श एथर आपणक पई उपयोगी होई पारे। जदि कोनोसी दीर्घकालीन पारिवारिक मतभेद अछि तेबे एक आलोचना से गुडिक समाधान किंबा प्रशमित करिबार सुजोग प्रदान करि पारे। एबे आसंतु आमे पूर्वर उल्लेख करा जाइथिबा व्यक्ति को संबोधित करिबा। एहा संभव जे व्यक्ति आपणक जीवन रे पुनर्बार आसी पारंती, व्यक्तिगत भावरे नुहे किंतु हुए तो एक वार्ता, एक फोन कॉल किंबा एक डॉक्यूमेंट माध्यम रे। से माने जणे पुराना परिचित, जणे पूर्वतन सहकर्मी, जणे परिवार सदस्य किंबा एपरि केही जांक सहित आपणकर असमाप्त काम थिला। सेमानंकर भूमिका सकारात्मक होई पारे किंबा सेमाने केवल एक चेतावनी भाବରେ कार्य करि पारंती। एहा आपणकर प्रकृत परिस्थिति उपरे निर्भर करिवो। तथापि सेमानंकर उपस्थिति आपणको अतीतर किछि मने पकाई पारे जाहाको आपण दबाई रखिथिले। एहा हृदयर क्षेत्रले आहुरी अधिक गुरुत्वपूर्ण। जदि एक अतीतर प्रेम आपणक मनरे एबे भी रहिताए तेबे एक संकेत, एक वार्ता किंबा हठात सूचना पुराना भावना को पुनर्बार जागृत करि पारे। तथापि केवल चिंता करंतु नाही जे अन्य व्यक्ति फेरी आसीबे कि नाही। निजको पचारंतु जदि से माने फेरी आसीबे तेबे संपर्क पूर्व अपेक्षा भलो होई पारे कि। जदि उभय पक्षरे पारस्परिक सम्मान, विश्वास एवं उन्नति पाई इच्छा अछि तेबे आलोचनार द्वार खोली पारे। तथापि जदि अतीतर आघात पुनरावृत्ति हेबार संभावना थाए तेबे आपणकर आत्मसम्मान को प्राथमिकता देबा अधिक गुरुत्वपूर्ण। भय अपेक्षा सचेतन सहित भविष्यत को देखंतु। संकेत देखा जाउछि, संभावना रूप नेउछि एवं परिस्थिति परिवर्तन होइछि। तथापि शेष फलाफल आपणकर कार्य, आपणकर निष्पत्ति एवं प्रकृत परिस्थिति उपरे निर्भर करिवो। ईश्वर को प्रार्थना करंतु जे केवल जहा उपयुक्त ताहा आपणक जीवन रे प्रवेश करू एवं आपणक पई जहा ठीक नुहे ताहा आपणक जीवन रु दूरेई